ان کا اصل نام سید مشکور حسن تھا۔ چونکہ ہم تاریخ کے طالب علم بھی ہیں، ہم نے نئی نسل کو بھی یہ پیغام دینا ہے، اور یہاں پر میں احمد جناب تنویر زیدی صاحب، جناب کسبر صاحب اور آپ سب پروفیشنل فوٹوگرافر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ فیصل آباد کو یقیناً ریٹ کروں گا، ان کو سلیوٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسی طرح ڈالی ہے، ایک ایسی بنا ڈالی ہے کہ ایک فنکار کو کس طرح یاد کیا جائے، ایک فنکار کو کس طرح زندہ کر دیا جائے، اور یادوں کے دریچوں میں کس طرح سے ان کو دوبالا کیا جائے کہ آنے والی نسلیں، ہم سب نے چلے جانا ہے، سب پہ یہ گھڑی آنی ہے، مگر کوئی یاد کرنے والا تو ہو۔ اور یہ کتنے قابل رشک ہے، کتنے قابل فخر ہے کہ آج آپ کے والد گرامی کے وہ ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو ان کو دیکھ کر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ میں جناب اقبال عظیمی صاحب، بہت بڑا نام، ان کے ساتھی، ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ بٹ نا میرا نام میرے بھائی تو پہلو فون ہے وہ میں جب لگے بندے میں کہ کوئی اپنے کالج کی میں بننی کہ اس ڈاکٹر کتنے ہونا پہ اتنے میں کہ تم مینوں نا بچیاں کی پڑھا دیں، صحیح ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج یہاں میرے بہت بزرگ ہیں، سب کو درجہ اسلام کے بعد میں تھوڑی سی گفتگو۔ جناب واصف ہاشمی صاحب، آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ کسی ایک پہلو پہ بات کریں گے تو کافی سارا ٹائم خرچ ہو جائے گا۔ بہت سارے میرے سینئرز بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو سننا ہے۔ صرف اور صرف میں آیا ہوں کافی طبیعت خراب کے باوجود کہ میں حضرت واصف ہاشمی صاحب کو خراج تحسین پیش کر لوں۔ لیٹ ہو گیا تو میرے دل میں یہ تھا کہ اگر میں وہاں پر جو لوگ آئے ہیں واصف ہاشمی صاحب کی یاد منانے، تو کم از کم ان کو اگر دیکھ لوں گا یا ان کے صاحبزادے کو دیکھ لوں گا تو میرا جو ہے پھر بھی میری دل کی امنگ پوری ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ انسان تب مرتا ہے جب اس کی یاد مرتی ہے۔ تو واصف صاحب تو وہ ہستی ہیں، وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں، ان کو ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں، اور میرا دل ہی نہیں کرتا کہ ان کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ شتاری بابا بلے شاہ فرما گیا کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو۔ تو واصل بحق ہوئے ہیں، ہم سے جدا ضرور ہوئے ہیں۔ ہم لوگ، یہ جو اتنے لوگ آج کے پر اشوق دور میں، جب کسی زندہ کے پاس کوئی نہیں آتا تو جو چلا گیا ہے تو اسے مردہ مت کہو، وہ ہم میں موجود ہیں۔ جب تک ان کی یاد موجود ہے، ان کی باتیں موجود ہیں، وہ ہم میں موجود ہیں۔ ان کی تصویریں باتیں کرتی تھیں، باتیں کرتی ہیں، ان کی نثر باتیں کرتی تھی، ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں اب بھی موجود ہیں، اور ہماری نسلوں کے ذہنوں میں موجود رہیں گے۔ انسان وہی ہے، انسان اور حیوان میں صرف اور صرف سوچ کا اور فکر کا فرق ہے، وگرنہ افزائش نسل، رہائش اور کھانا پینا یہ جانوروں میں، حشرات الارض میں، انسانوں میں یہ مشترک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ 2 پیروں سے چلنے والا جاندار ہے، وہ 4 پاؤں سے چلتے ہیں۔ انسان وہی ہے کہ جو کچھ کوئی ایسی کمائی کر جاتا ہے، ایسا میکینزم چھوڑ جاتا ہے کہ اس کے گرد جو لوگ ہیں کھچے چلے آتے ہیں۔ ہر شخص کا ایک اپنا میکینزم ہے۔ سب سے بڑا میکینزم اللہ کا ہے، جو خانہ کعبہ میں 24 لاکھ لوگ اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میکینزم ہے کہ مدینے میں ہمہ وقت لوگ
सजदा रेज और उन पर दुरूद सलाम भेजते नजर आते हैं। माशा फिर आले रसूल क्या है, और वासिल हाशमी साहब भी माशाल्लाह आले रसूल हैं। और अगर हमने फैसलाबाद में, मेरा खुद चूँकि सदात फैमिली से तल्लुक़ है, कहते हैं किसी ने मुझे तबलीगी जमात के दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ, मुझे कोई मुसलमान तो दिखाओ, कोई रोल मॉडल तो दिखाओ। अगर हमें कोई कहता है, जैसे मैं कचहरी में कहा करता था कि अगर कोई कहे कि भाई फैसलाबाद का कोई वकील तो दिखाओ, तो मैं कहता अमीन शाह देख लो भाई। अगर हमें कोई कहे फैसलाबाद में कि यार कोई मॉडल सैयद तो दिखाओ, तो वासिल हाशमी को हम बखूबी दिखा सकते हैं। माशा जब बहुत कोई रोता हुआ लम्हा तेरी खुशबू लाया, हर घड़ी मुझको लगे रुत हो गुलाबों जैसे। ये थे सैयद वासिल हाशमी, और ये तो पेश कर रहे थे इकबाल एक अज़ीज़ साहब। आखिरी मैं उनके बारे में आप सब दोस्तों के, बुजुर्गों के और मुझसे छोटे जो हैं उनके सबके दिल की तर्जमानी करने के लिए कि तुम पास अगर होते ये शहर हसी लगता, अब शाम नहीं ढलती, अब दिल ही नहीं लगता। बहुत अच्छा। शाम नहीं ढलती, अब दिल ही नहीं लगता। वाह वाह। ये इकबाल अज़ीज़ साहब। और यहाँ पर बात हो रही थी कि आज का जो सारा ताज़ीकी रेफरेंस है तो सैयद वासिल हाशमी साहब के लिए, उनकी ज़ात का हवाला हम यहाँ पेश करेंगे। मेरे उस्तादों में से, और बल्कि दोस्त भी तो हैं, दोस्त तेरे रोज़ बदलते हैं कितने देश, दोस्त कहीं अगला शेर ये लफ्ज़ बदल रहा हूँ, रकीब कहीं राजदा कहीं, ये मेरे हबीब कहीं राजदा कहीं, फैसल जनाबे रियाज कादरी साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं आज के इस ताज़ीकी रेफरेंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहिब सदर मोअज़्ज़ज़ रहमान चौसी और शुरकाए महफिल, आज की ये तकरीब जुम्मतुल मुबारक की मुक़द्दस और बड़क सातों में जारी है, और आज यौम कायद आज़म भी है 11 सितंबर। मोहम्मद अली जनाब की याद भी हम दिलों में रखें तो ज़्यादा बेहतर। जनाब सैयद वासिल हाशमी साहब गालिबा दोस्त अब्बर तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और इस दुनिया को छोड़ गए ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जिस तरह जीमी साहब ने बताया कि वो मौजूद हैं और यहीं रहते हैं, वो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र ही नहीं थे, एक मुकर्रर, एक शायर, एक अदीब ही नहीं थे, बल्कि और भी बहुत कुछ थे। उनकी शख्सियत के अंदर इतनी तहें हैं, इतनी परतें हैं कि वो हमा जहत मासूफ और उनमें तमाम खूबियों के मरक़ा थे। और जिस तरह सही मानों में कहा गया कि कोई सैयद तो दिखा दो, वो सही मानों में सैयद भी थे, सही मानों में मोमन भी थे, और सही मानों में एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी भी थे। जनाब सैयद वासिल हाशमी फ़ना फ़िल अदब, फ़ना फ़िल शेर, फ़ना फ़िल फ़लसफ़ा, फ़ना फ़िल तसव्वुफ़, फ़ना फ़िल दीन और फ़ना फ़िल सूफ़ीज़्म थे। उनसे मिलकर उनसे बातें करके हमें महसूस होता था कि हम किसी वली कामिल से मिल के आए हैं। जनाब सैयद वासिल हाशमी रेडियो पाकिस्तान के भी सदाकार थे, उनकी आवाज़ें रेडियो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ कॉलम और अदबी प्रोग्रामों में गूंजती थी, फैसलाबाद की तकरीबात में भी, और शायरी में भी। शायरी मजमुआ उनका आया, शेरी मजमुआ आईना खामोश था, उसमें उनका एक मकाम था और बहुत पर मुकाम था। दर्द जब गौहर बना, ये उनके ख्यालात आलिया का मजमुआ था, उनके फ़लसफ़ियाना ख्यालात, जिनको फ़लसफ़ियाना प्लस तसव्वुफ़ के नाम पर फ़ैलसूफ़ियाना ख्यालात कहा गया था, और उनकी बड़ी पजीराई हुई। मुल्क भर में उनके क़वाले दर्री को देखा गया और अपना